آج بھی یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے درخواست ہے، یہ مختصر سے کیسز ہے، یہ مختصر کنسٹیچوئنسی بڑے مینڈیٹ پہ اثر انداز ہے، لہٰذا ان سے ہماری التماس ہے کہ جتنے بھی یہ 70 کیسز کنسٹیچوئنسی کا ہمارا الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے سامنے ہے، اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو تاکہ پورا مینڈیٹ ان کو ملے جس کا یہ مینڈیٹ ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رہتا کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ وہ حکومت میں آئے۔ یہ بات بھی چلی کہ ہمیں آفر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنائیں۔ ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیئرنگ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس پاور شیئرنگ کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک پالیٹکس ہے۔ باقی عوام کے نام پہ پالیٹکس کر کے اپنے مفادات کا خیال رکھتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے پالیٹکس کر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے اور مینڈیٹ اور ڈیموکریسی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کا بلیو بھی نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹرانگ اپوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فل مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا، لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے۔ ہم نے عدلیہ سے اس لیے ریکویسٹ کی ہے کہ جلد سے جلد 70 جو کیسز ہے کنسٹیچوئنسی ہے اس پہ فیصلہ ہو۔ اس لیے ہم نے آج خان صاحب نے کچھ نام فائنل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وزیر اعلیٰ کے لیے۔ آپ کو کے پی کے وزیر اعلیٰ کا اناؤنس ہوا ہے، پنجاب میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں اسلم صاحب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے۔ کے پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا فیصلہ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے عاقب اللہ صاحب کو، انشاءاللہ تعالی وہ سپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ باقی نام ڈپٹی سپیکر اور کے سینٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالی پرسوں تک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہے، جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایز اے پرائم منسٹر انشاءاللہ۔ اور ہماری کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ عمر ایوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے، اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو سارے پروونسز میں ہے، جس نے 2/3 میجارٹی لی ہے کے پی کے میں، وہ جس نے پنجاب میں بھی 2/3 میجارٹی لی ہے، اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، وہ اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلٹی ہے، جو آلموسٹ مشکل سے 20 سیٹیں نہیں جیت چکی ہے، اس کو حکومت دی جا رہی ہے۔ عوام ایسے مینڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس کے خلاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پیسفل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں، اور اس کے لیے ہم سارے پولیٹیکل پارٹی کو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاروں صوبوں کے پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ ہمارا چاہے وہ اے این پی ہے، کہ ایک مطالبہ ہم سب کا ہے، عوام کا اندازہ اس کے ساتھ ٹی ایل پی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز ہو جو اس مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتی، جو ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دھاندلی ہوئی ہے، آخر میں جس طریقے سے مینڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے، لہٰذا
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे। इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही पॉइंट्स है आज के लिए। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो बात खत्म हो गई। बस खत्म। अच्छा, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी की चांसेस आपने भी ऐलान कर दिए? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये अवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल है स्पोकन मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से एक मिनट मैं जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में इस दफा 7वें नंबर पे आए हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट है इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हजारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का यह फर्ज बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन जरूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ्फुज के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा
क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे खानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व खतर, बगैर किसी अंदेशे को ज़हन में डाले, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि पीटीआई का झंडा उठाएं। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के जरिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है। बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और पीटीआई पाकिस्तानियों से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूं कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आज़ादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दें अगर आपके अंदर कोई ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुकाम आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है, डंके की चोट पे और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है। आपने नारे लगाने हैं कि ये हमसे जमहूरियत चोरी कर रहे हैं, हमसे हमारी आज़ादी चोरी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, हफ्ते को 12 बजे दिन आपने खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह कुली की कुली रह जाए जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियासत कंडों को सील कर दिया। साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, और इस ताख़ीर की वजह से आप अपने नंबर नहीं शो कर पा रहे, और बार बार ये आपकी तरफ से ववेला किया जा रहा है कि ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं या सारे आपके साथ हैं। सेकेंडली, आपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब के लिए जिन कैंडिडेट को नॉमिनेट किया, वो सारे के सारे 9 मई में इस वक्त इश्तिहारी हैं। थर्डली, आपकी जानिब से ये कहा गया कि जो भी हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली की प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद है, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहां तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताएं कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असम्बली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उस पर 9 मई का समाव कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके हैं
یہ نہیں ہے, لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ ان کے پاس ہے یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے, انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں. کل 2 بجے میریٹ ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق میں ڈالا گیا ہے, یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے, اور تمام میڈیا سے, انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میریٹ ہوٹل تشریف لائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر ہیں ان سے استدعائیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تر پھیلائیں. علی خان صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے, احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے؟ دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے, پورے پاکستان میں ہیں تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے, وہ دھرنا نہیں گے, احتجاج کریں گے. جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا, ہر جگہ ہوگا. سر, آپ نے وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا, وزیر اعظم کے لیے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے, تو لائے عمل کیا ہوگا؟ اس نشستوں میں تو آپ وزیر اعظم نہیں لا سکتے. دیکھیں, ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہے, وہ گنتی بھی بتائی تھی, نمبر بھی بتائے تھے, اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے. اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے, لوگ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. فارم 45 بنتا ہے, فارم 45 پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے, ریٹرننگ افسر وہ فارم 47 اور 48 بناتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لے, کون ونر ہے وہ آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, وہ TLP کے پاس بھی ہے, وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے, یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے, یہ سیٹ ہم ہار چکے. باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نہیں جیتے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے, جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے. سیاسی استحکام ہونا چاہیے ملک میں. مجھے یہ بتائیے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی جماعت نے 128 دن کا دھرنا مارا, اس کا اس وقت آپ کو سیاسی استحکام یاد کیوں نہیں آیا؟ ایک بات, 2018 کے الیکشن میں جب آپ کی حکومت آئی تھی, خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آپ کو کہا گیا, سلیکٹڈ کہا گیا کہ آپ سلیکٹ ہو کے آئے, ٹھیک ہے. اب 2024 کا جو الیکشن ہے یہاں پر بھی پوری صورتحال ہے کہ آپ الیکشن کے رزلٹس کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ آپ کا رائٹ ہے, قانونی بات بے شک نہ کریں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دھرنوں کے, آپ نے احتجاج کی بھی کام دی, سیاسی استحکام کہاں پہ آئے گا؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھو سیاسی استحکام کے لیے تو یہی, دیکھو ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں 2013 اور 18 کی بات ہے تو 2013 میں ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو, اور 4 حلقے اس وقت نہیں کھول رہے تھے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے فارم 47 بنا ہے, ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. 2018 میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے. 2018 میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو, کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے, ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں. میں کہوں کچھ دیکھیں, استحکام جھوٹ پہ استحکام نہیں قائم ہوتا. آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحکم حکومت نہیں ہو سکتی. اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں, اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام ہوگا, معیشت ترقی کرے گی, تو یہ خام خیالی ہے. ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو, جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو, اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جھوٹ سے استحکام نہیں آتا. 2013 میں 4 حلقے کھولے گئے 2 سال بعد, اور 4 حلقوں میں فراڈ ثابت ہوا. آخری کوشچن. بیرسٹر صاحب, PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان کے بینر تلے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, تو اس کی کیا پیش رفت ہے؟ نہیں, ہم PTIP کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ غلط انفارمیشن ہے. تھینک یو جی.